భయభక్తుల్లో ఎదగడానికి, దేవుడిలో ఎదగడానికి ఇది ప్రేరేపిస్తుంది. And you help them to become the salt of this earth. అలాగే వారు కూడా ఈ యొక్క ప్రపంచానికి, ఈ యొక్క లోకానికి ఉప్పు వలె ఉండడానికి మీరు సహాయపడతారు. Hallelujah. Yeah, Proverbs. Let us go to Proverbs 31:25. సామెతలు 31:25 వచనం చూద్దాము ఇప్పుడు. సామెతలు She is clothed with strength and dignity. She can 31:25 వచనం. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. See, every mother, as mothers, we have to carry ourselves in a very dignified manner. మనము తల్లిగా ఉన్నాం కాబట్టి మనని మనం ఎప్పుడు కూడా గౌరవం కలిగే విధంగా ఉంచుకోవాలి. We need to become a good influence over our children. మన యొక్క పిల్లల జీవితంలో మనం ప్రభావం చూపించే వారిగా ఉండాలి. We need to clothe ourselves with strength and dignity every day. ప్రతి రోజు కూడా మనం ఆ యొక్క బలముతో, ఆ యొక్క గర్వంతో మనం చూపించాలి. Before our children and before the world, the society. మన పిల్లల ముందే కాదు, ఆ యొక్క మన యొక్క జీవిస్తున్న ఈ ప్రపంచంలో కూడా we need to carry ourselves in a proper manner and not improper manner. మనని మనము సరైన విధంగా నడిపించుకోవాలి. When difficulties come, when challenges come, when things from the devil, attacks of the enemy comes, we will laugh at them. చూడండి, ఎప్పుడైతే సాధారణ యొక్క శోధన వస్తాయో లేదా కష్టాలు వస్తాయో, రోదనలు వస్తాయో, మనం వాటిని చూసి నవ్వే విధంగా ఉంటాము. Hallelujah. Hallelujah. Let us go to Proverbs 31:26. 31:26 వచనం చూద్దాము. She speaks with wisdom, and faithful instructions is on her tongue. See, there are sometimes when we are frustrated, when we are angry, we utter certain words, which can, tear up. చూడండి, కొన్నిసార్లు మనము కోపంలో లేదా చాలా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మనము కొన్ని పదాన్ని వాడతాము. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎటువంటి బంధాలైనా విడదీసేలా ఉంటుంది. We sometimes we have a fight with the husbands, argument, or we may say when our children, we are angry with our children, we say certain things, and later we are very sad about those things. కొన్నిసార్లు మన భర్తతో కానీ మన లేదా పిల్లల విషయంలో కానీ గొడవ పడ్డప్పుడు కొన్ని పదాలు మనం వాడతాము. ఆ పదాలు వాడినప్పుడు మనం కోపంలో వాడతాం, తర్వాత మనం వాటి గురించి చాలా చింతిస్తాము. That is why it's very important for us to read the word of God and follow the instructions of God. అందుచేతనే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుడి వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, అలాగే దేవుడి యొక్క ఉపదేశాన్ని మనం So when we open our mouths, we will open our mouths only to wisdom and teaching of kindness. కాబట్టి అలా మనం దేవుడి వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తే ఎప్పుడైతే మన నోరు తెరుస్తామో, మన నోరు తెరిచినప్పుడు కేవలం జ్ఞానమైన పదాలు మాత్రమే వాడతాము, మనం మంచి ఉపదేశంలో మాత్రమే. A godly mother leads her home with integrity and discipline. దేవుడిలో నడిపించబడే స్త్రీ తన యొక్క బిడ్డల్ని లేదా మంచి మార్గంలోకి నడిపించే విధంగా మాట్లాడుతుంది. Yeah, there are mothers, who are going, even now we see there are certain mothers who are going through very troubled times. ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తే చాలా మంది తల్లులు చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. We know of some mothers, who are going through such challenging times because their children are into drugs, they are into, drinking, smoking and all types of addictions. మనం ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాము, కొంతమంది తల్లులు వారి బిడ్డల విషయంలో చాలా దుఃఖిస్తారు. వారి యొక్క బిడ్డలు ఎన్నో చెడు వ్యసనాలకి లోనై ఉన్నారు అని, లేదా డ్రగ్స్ లేదా మందు ఇలాంటి వాటికి బానిసలై ఉన్నారని. They are going through so much of misery, they are going through so much of pain, and difficulties just because of their children. వారి బిడ్డల వల్ల వారి యొక్క హృదయంలో ఎంతో శోధన అనుభవిస్తుంటారు. వారి మనసులో ఎంతో దుఃఖం వారు కలుగుతుంది. And they keep crying out to God, asking God to save their children and bring them out of those addictions. వారు దేవుడి పక్షంలో రోధిస్తారు, దేవుడి పక్షంలో వారు ఏడుస్తారు, విలపిస్తారు. దేవా వారి బిడ్డల్ని ఆ యొక్క మార్గం నుంచి దేవుడు తప్పించాలని. We are so privileged, to know God and to know God and to read His word so that we get that wisdom and knowledge to follow His word. మనం నిజంగా ఎంతో దీవించబడినాము. మన దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆ ఉపదేశంలో జ్ఞానము, ఆ యొక్క వాక్యములు మనం ముందే పొందున్నాము. We are so privileged and blessed to that we are the mothers, who will always direct our children on the right path. మనం నిజంగా దీవించబడినాము దేవుడు, ఎందుకంటే మన దేవుడు ఒక ఉపదేశంల ద్వారా మన పిల్లల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి దేవుడు జ్ఞానం కలిగించున్నాడు. Let us pray that we today, from today, that we will encounter such women who are going through such difficult times.
చూడండి మనం ఈ రోజు నుంచి ప్రార్థిద్దాము అటువంటి కష్టమైన పరిస్థితుల నుంచి వెళ్ళే తల్లుల గురించి. Let us pray that we will become we are salt, that we can add flavor into these women's lives who have lost all hopes. అందరం కూడా ప్రార్థిద్దాము, ఈ ప్రార్థన మనం పెట్టుకుందాము. ఇటువంటి స్త్రీలు, అలాంటి దుఃఖమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న స్త్రీలకి జీవితంలో మనం ఉప్పువలే ఉండాలి. Let us pray, God bring these women before me so that we can counsel them and pray for them, and that when we pray that their children shall be set free from every type of addiction. అందరం కూడా ప్రార్థిద్దాము, దేవా అటువంటి స్త్రీలతో నన్ను కల్పించు, అటువంటి స్త్రీలు నా జీవితంలో ప్రవేశింపజేయము, వారి జీవితంలో నేను ప్రభావం చూపించాలి, వారితో నేను మాట్లాడి సరైన విధంగా వారికి ఉపదేశించి వారి యొక్క బిడ్డల విషయంలో ప్రార్థించినప్పుడు వారి బిడ్డలు ఆ యొక్క బంధకాల నుంచి విప్పబడాలి అని, విడిపించబడాలని. హల్లెలూయా. అందరం చప్పట్లు కొడదాం, దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.